Hi all of you. The subject I am going to deal electrical measurements and instrumentation. Department of Triple E, Chebroil College, Chebroil. Last class we covered up to now unit 1. Okay, that is basic instruments, PMMC, MI, EMMC, electrostatic voltmeters, some extension ranges of voltmeters and ammeters. And coming to very important, that is instrument transformers. Instrument transformers means there are mainly two types: current transformer and potential transformer. These things we have covered in the last unit. Okay, coming to this unit, that is unit 2, analog wattmeters and power factor meters. Simply, first class I have told that first one is the instrument which are used to measure the voltage, nothing but a voltmeter, and for current, ammeter; for power, wattmeter; and for energy meter, right? So in the total first unit we covered, that is voltage and current measurements, and coming to second unit, that is analog wattmeters. Analog wattmeters. So wattmeter used to measure the power, right? Power factor meter used to measure the power factor, right? So in this unit we are going to discuss that analog wattmeters and power factor meters, right? Already we know that power, measurement of power. Okay, so in this we are going to discuss that first one is power. Okay, and then power factor. We go for power factor. Okay, after completion of power we go for power factor, right? So mainly we know that power means we have two types, that is here DC power and AC power, right? Right, DC power and power means DC power and AC power, right? So DC power means P is equal to VI, and AC power is equal to P is equal to VI cos theta. Simple. AC power present we are using, and we are మనం యూజ్ చేసుకునే పవర్ ఏంటంటే ఏసీ పవర్ అంటామమ్మా, నాట్ డీసీ పవర్. ఓకే, ఏసీ పవర్ దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఐ కాస్ థీటా. కాస్ థీటా, వేర్ కాస్ థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్. వేర్ కాస్ థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం ఏంటంటే ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెజర్మెంట్స్ మనం చూసుకుపోతుంది. ఓకేనా? సో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో ఫర్ పవర్, డీసీ పవర్ చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఏసీ పవర్కి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో రైట్. So first of all, DC power P is equal to VI. So simple, for the measurement of power, basically the power means mainly we have three types of powers. That is, let us say, real power and reactive power and apparent power, right? Real power, reactive power, and apparent power. Okay. So basically we need to find here that is only reactive power only, sorry, real power only, not reactive power and apparent power. Actually we said that P is equal VI is nothing but a apparent power only, but it is in terms of AC load, or not in DC, right? And coming to topic 1, that is measurement of power. In that power we have two types, DC power and AC power. Go for measurement of DC power, right? So there are mainly two types of two types are there to measure the DC power. First one is voltmeter ammeter method and ammeter voltmeter method. Simple, for the measurement of power మెజర్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? V into I కావాలి. అంటే పవర్ ఎక్కడ మెజర్ చేయాలి మనం? లెటర్స్ ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం, అవునా? ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం, ఈ రెసిస్టెన్స్ నేను సప్లై ఇచ్చా. సో సప్లై ఇచ్చానంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ రెసిస్టెన్స్ లో పవర్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అంటే, నువ్వు పవర్ ఆన్ చేయగానే, ఇలాంటి స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్, సమ్ ఇట్ అబ్జర్వ్, ఇట్ exhibits some voltage drop across this, then the power P is equal, we can say that P is equal to V into it, the power consumed by the resistance, that is resistance, the power consumed by the resistance is equal to P is equal to V into I. అంటే సింపుల్ గా, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ సే దట్ ఇస్ ఐ స్క్వేర్, ఆర్ అదర్వైజ్ లేకుంటే ఎలిమెంట్ వి స్క్వేర్ బార్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ
రెసిస్టెన్స్ కి మనకి మీటర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి we go for సింపుల్ P is equal to V into I అని చెప్తాను, అవునా. సో వోల్ట్ మీటర్ అంటే వోల్టేజ్ మ్యాచ్ చేయడం మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా వోల్ట్ మీటర్, కరెంట్ మ్యాచ్ చేయడానికి కావాల్సింది ఏంటమ్మా అమ్మీటర్, రైట్. సో వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ వోల్ట్ మీటర్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ అండ్ కనెక్ట్ ద అమ్మీటర్ అక్రాస్ ద ammeter in series with the resistance, then we can find the power consumed by the resistance. Simple. That's why I choose that two methods, that is voltmeter ammeter method, and second one is ammeter voltmeter method. Sir, what is the difference between VA method and AV method? VA nothing but a voltmeter ammeter method, AV nothing but a ammeter voltmeter method, right? So there is some difference is there. We can find out that we can find out that in the topic. Okay, right. First one, VA method. సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెజర్ ద పవర్. గుర్తుపెట్టుకోనమ్మా, నేను పవర్ మెజర్ చేస్తున్నా. పవర్ ఫిజికల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా V ఇంటూ I. అంటే ఒక లోడ్, ఏదో ఒక లోడ్ అనమాట. ఈ లోడ్ లో లెటర్స్ వచ్చి డయాగ్రామ్ చూసుకుని ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ద లోడ్, ఓకేనా. ఈ లోడ్ లో ఒక కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఓ లోడ్ అక్రాస్ ద సమ్ వోల్టేజ్ ని అప్లై చేశాను. సో దాన్ని సింపుల్ గా P ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటంటే V ఇంటూ I. వోల్టేజ్ మ్యారేజ్ చేయడానికి వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను అంటే వోల్టేజ్ ఎంత అప్లై అవుతుంది అనేది లోడ్ కి, అంటే లోడ్ కి అక్కడ కనెక్ట్ చేశా కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది అనేది ఇక్కడ యూ కెన్ మెజర్ ఇన్ దిస్ వోల్ట్ మీటర్, రైట్. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద లోడ్ అనేది వీ కెన్ మెజర్ ఫ్రమ్ ద అమ్మీటర్. దెన్ సింపుల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ I. బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్. ఎగ్జాక్ట్ పవర్, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే, అంటే ట్రూ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే, సో దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. అది చూడండి అమ్మా, ఒకసారి చెప్తాను మీకు. సో దిస్ ఇస్ ద లోడ్, ఓకేనా. లోడ్ కనెక్ట్ చేశాను. సో లోడ్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ సప్లై ఇచ్చానమ్మా. ఈ సప్లై ఇచ్చినట్టు, సో దట్ ఈస్ VDC, DC సప్లై ఇచ్చాను. అక్రాస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. అంటే ద అమ్మీటర్ ఈజ్ లోడ్ సైడ్ మీటర్ అన్నమాట. లోడ్ సైడ్ ఏం కనెక్ట్ చేశాను, అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. అందుకేంటంటే ఫస్ట్ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను, వోల్ట్ మీటర్. తర్వాత అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను కదా, అమ్మీటర్. అందుకనే VA మెథడ్ అయింది. దిస్ ఇస్ V and this is a VA method, right. బానే ఉంది. లెట్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద లోడ్ ఈజ్ IL అనుకున్నాను, ఓకేనా. వోల్ట్ మీటర్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. బట్ యాక్చువల్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే అమ్మీటర్ కి కనెక్ట్ చేశాను లోడ్ సైడ్. సో అమ్మీటర్ లో కూడా మనకి ఏదైనా సప్లై ఇవ్వగానే కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అమ్మీటర్ లో కూడా సమ్ కరెంట్ అంటే సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరుగుతుంది కదా, అవునా. సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద అమ్మీటర్ ఈస్ VA అని చెప్తున్నాను. VA నథింగ్ బట్ అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద అమ్మీటర్. సో ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ అదే, కన్సిడర్ ద సర్క్యూట్ యూజింగ్ వోల్ట్ మీటర్ అమ్మీటర్ ఫర్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ షోన్. సో ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఏం చూపిస్తుంది మనకి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రకారం వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద సప్లై ఇచ్చాను కాబట్టి కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇలా పాస్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ IL అనేది. కరెంట్ IL అనే కరెంట్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అమ్మీటర్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీగా సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద అమ్మీటర్ ఏంటమ్మా VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో I ఇంటూ R, అవునా. R అని నథింగ్ బట్ అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్. సో VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు వస్తాను ఇక్కడ నేను, దట్ ఈస్ IL అంటే కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద అమ్మీటర్ ఆల్సో IL, ఎందుకంటే బోత్ కనెక్ట్ ఇన్ సిరీస్, అవునా కదా, ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అమ్మీటర్. లెటర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అమ్మీటర్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే RA అనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ RA. VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకొచ్చి నేను IL ఇంటూ RA, రైట్. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద లోడ్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ IL అవుతుంది. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్ ఏమవుతుంది VL అవుతుంది, అవునా. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇక్కడ జరిగింది కాబట్టి, రైట్. సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అంటే లూప్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VA ప్లస్ VL, అవునా. అంటే వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద అమ్మీటర్, అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద అమ్మీటర్ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్, అంతే కదా. ఈ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అంటే ఈ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఆల్రెడీ మనం వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. దీంట్లో రీడింగ్ ఏం చూపిస్తుంది మనకి చెప్పండి. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ చూపించింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ లూప్ మొత్తం అంటే ఈ లూప్ మొత్తం లూప్ ఈక్వేషన్ అకార్డింగ్ టు
కేవీఎల్, అవునా కదా, కేవీఎల్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద టోటల్ లూప్, మనం వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, అవునా, ఇదే చూపించింది మనకి ఇక్కడ అంతా లూప్ లో ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిందో చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ విఏ ఉంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ విఎల్ ఉంది, అందుకనే వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే విఏ ప్లస్ విఎల్, రైట్, దిస్ ఇస్ విఏ ప్లస్ విఎల్, అందుకనే సో విఏ వీ కెన్ సే దట్ విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతామా, విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్, నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, లెటస్ పవర్, సిమిలర్లీ పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద టోటల్, దట్ ఈస్ వోల్ట్ మీటర్, పవర్ కన్జ్యూమ్ వోల్ట్ మీటర్ పివి ఏమవుతుందంటే పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద వోల్ట్ మీటర్ ప్లస్ పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్, ఈ రెండు పవర్ మనకి క్యాకెట్ చేయాల్సిన వోల్ట్ మీటర్ కాదు కదా, పవర్ కదా. సో ద పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద వోల్ట్ మీటర్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద అమ్మీటర్ ప్లస్ పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్, ఈ రెండు నోట్ చేస్తాయి, పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద అమ్మీటర్ ప్లస్ పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్. సో దెన్ P ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ అంటే ఐ స్క్వేర్ ఆర్, అవునా కదా, ఐ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఫ్లో కరెంట్ ఐ అంటే ఏంటమ్మా ఐఎల్, అవునా కదా, ఐఎల్ స్క్వేర్ రెసిస్టెన్స్ ఏం చెప్పాను ఆర్ఏ అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ ఐఎల్ స్క్వేర్ ఆర్ఏ ప్లస్ లోడ్ అక్రాస్ ద వోల్ట్ మీటర్ ఏంటమ్మా ఐఎల్ స్క్వేర్, దీంట్లో ఫ్లో కరెంట్ కూడా ఐఎల్ఏ, అవునా, ఐఎల్ స్క్వేర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లేటెస్ట్ ఆర్ఎల్ అనుకుంటున్నాడు, ఓకేనా. సో వేర్ ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ లోడ్ కరెంట్, ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట, ఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ రెసిస్టెన్స్, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మెజర్డ్ పవర్ కదా, ఇదే కదా పిఎం అన్నది, బట్టే మెజర్డ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎం అని ఎందుకు అన్నాను అంటే మనం మెజర్ చేసేది ఇదే కదమ్మా, పివి అంటే ఏంటి, ఇది నా వోల్ట్ మీటర్ అమ్మీటర్ మెజర్ చూసి చేస్తాం కాబట్టి పిఎం అన్నాను, అందుకనే, ఓకేనా. బిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, బట్ యాక్చువల్గా మనకి కావాల్సింది ఇది ఒక్కటే, బట్ ఇది కూడా యాడ్ అయింది, అంటే ఇది ఒక్కటే కావాల్సింది, అంటే ట్రూ పవర్ ఇదే కదా, అందుకేంటంటే ఐఎల్ స్క్వేర్ ఆర్ఎల్ అంటే పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్, ఇది ఒకటే, దిస్ ఈస్ నాట్ పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్, దిస్ ఈస్ పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద అమ్మీటర్, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద లోడ్, దట్ ఈస్ ఐఎల్ స్క్వేర్ ఆర్ఎల్, దిస్ ఈస్ పిటి అన్నాను, పిటి, దిస్ ఈస్ ట్రూ పవర్ అని అనమాట, దిస్ ఈస్ జస్ట్ మినిట్ ట్రూ పవర్ అనమాట, దిస్ ఈస్ ట్రూ పవర్, ఓకేనా. అందుకనే పిటి అని నోట్ చేశాను ఇక్కడ, పిటి అనమాట, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ట్రాగా మనం అనవసరంగా రీడింగ్ లో చూపించింది పిఎల్ అని అవసరం లేదు, అవునా, పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద అమ్మీటర్ మనకు అవసరమా, నాకు కావాల్సింది పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్, అది నాకు వచ్చేసింది పిఎల్ ఐఎల్ స్క్వేర్ ఆర్ఎల్, టోటల్ మెజర్మెంట్ ఏమొచ్చింది అంటే పిఎల్ ప్లస్ పిటి వచ్చింది, అంటే ఏంటి పవర్ లాస్ నథింగ్ బట్ పవర్ కన్జ్యూమ్ అయితే అమ్మీటర్ లో పవర్, నెక్స్ట్ టోటల్ పవర్ అంటే ట్రూ పవర్ కన్జ్యూమ్ అయితే లోడ్ అనమాట. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ వచ్చిన డిస్కషన్ ఏంటంటే పవర్, మెజర్డ్ పవర్, దిస్ ఇస్ మెజర్డ్ పవర్, దిస్ ఇస్ ట్రూ పవర్, అవునా కదా. సో రెండిట్లో ఏది హైయెస్ట్ అని అడుగుతాడు బిట్స్ ఏంటంటే what is the value of measured power is greater than true power or true power is greater than measured power in the measurement of VA method అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏంటమ్మా పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ ప్లస్ పిటి, అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పచ్చు, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే పిఎం వచ్చింది. సో వీ కెన్ సే దట్ ద మెజర్డ్ పవర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద ట్రూ పవర్. సో దే పాయింట్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను, మెజర్డ్ పవర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ట్రూ పవర్, అవునా కదా. ఇది ఎందుకంటే పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ పిఎల్ ప్లస్ పిటి, అది పిటిఎస్ కూడా పిటి ఈజ్ ఈక్వల్ పిఎం మైనస్ పిఎల్ అవుతుంది, అంటే సో దెన్ this is concluded. Next from this loss, power loss calculate చేయాలనుకో PL is equal to ఏమవుతుంది PM minus PT, ఇదిగోండి PM minus PT is equal to PL అన్నమాట. ఓకేనా. ఇది యాక్చువల్గా ఎర్రర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి, ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ బై మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ అంటే PT బై మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ బై మెజర్డ్ వాల్యూ, దట్స్ PM. ఓకేనా. ఇది ఎర్రర్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. మరి పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 నోట్ చేసేస్తే వీ కెన్ గెట్ పర్సంటేజ్ ఆల్సో, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలంటే దిస్ ఈజ్ ఎర్రర్ పిఎం మైనస్ పిటి బై టిఎం. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ విఏ మెథడ్. సింపుల్ సేమ్ సిమిలర్లీ మనం ఏవి మెథడ్కి వెళ్దామో ఒకసారి అది కూడా క్లారిటీ చేద్దాం. ఏవి మెథడ్ సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఏం తీసుకోలేదు, దిస్ ఈస్ లోడ్, సేమ్ లోడ్ గా అక్రాస్ కి ఏంటంటే వోల్ట్ మీటర్ అండ్ అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేసాను, అదే మన కాన్సెప్ట్ కూడా. అవునా. సో ఫస్ట్ ఏంటి అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను, ఆఫ్టర్ దట్ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను, అంటే ఏవి మెథడ్ అంటాం దీన్ని. దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏవి మెథడ్ అన్నమాట.
సింపుల్ నేను సప్లై ఇచ్చానమ్మా, సప్లై ఇచ్చాను. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద దిస్ వే అండ్ ద కరెంట్ ఈస్ డివైడెడ్ టూ కరెంట్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక పాత్ ఉంది, అవునా, ఇక్కడ ఒక పాత్ ఉంది. సో ద కరెంట్ ఈస్ ద అమ్మీటర్ రీడింగ్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. యాక్చువల్గా అమ్మీటర్ రీడింగ్ డైరెక్ట్ గా నాకు దీంట్లో ఫ్లో అవ్వాలి, బట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ లో సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, నెక్స్ట్ లో సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో voltage across this one voltmeter reading, let's say the current passes through the load is IL అన్నాను, the current passes through the voltmeter is IV అన్నాను. ఎందుకంటే IV nothing but a voltmeter current passes through the voltmeter. Let the resistance of voltmeter is RE అనుకుంటా, ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఏం చూపించి చెప్పండి. ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్ అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు IV plus IL, అవునా కదా. ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్ I is equal to, అంటే టోటల్ కరెంట్ I is equal to IV plus IL అంటే, సో IV నథింగ్ బట్ వోల్ట్ మీటర్ లో ఫ్లో కరెంట్, IL నథింగ్ బట్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద లోడ్. అందుకనే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే పవర్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మనకి పవర్ కావాలి, P ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ V ఇంటూ I, V అంటే వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఇంటూ I అంటే అమ్మీటర్ రీడింగ్. సో అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్, అందుకని P ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ I అన్నాను, అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్, అవునా. సో అమ్మీటర్ రీడింగ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు IV ప్లస్ IL ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అంటే సింపుల్, వోల్టేజ్ అక్కడ తీసుకోండి, ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఏమి మీటర్స్ కానీ ఏం వాల్యూస్ కానీ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఏమి లేవు. సో దాన్ని సింప్లీ యూ కెన్ conclude that the voltage across the load is nothing but a V, voltmeter reading nothing but a, so load across the voltage, right, that is V note chesanu. So I into V, I nothing but IV plus IL, ఎందుకంటే current is divided into two parts, load current and voltmeter current. So IV into V plus IL into V, right. సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు IL into voltage across the power consumed by the load ఏమవుతుంది మనకి IL into V అవ్వాలి. సో IL into V, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ. బట్ ఇక్కడ IV into V చూస్తే పవర్, ఈ పవర్ వేస్ట్ కదా, లాస్ పవర్. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద వోల్ట్ మీటర్ సమ్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంది, అవును. ట్రూ వాల్యూ మనకు వచ్చిందా, రాదు. మెజర్ వాల్యూ ఏంటంటే సో సమ్ వాల్యూ ప్లస్ ఈ ట్రూ వాల్యూ వచ్చింది. అందుకని ఏంటంటే సో మెజర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు పవర్ లాస్, అంటే ద పవర్ లాస్ బై ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి వోల్ట్ మీటర్ లో వచ్చింది ఇక్కడ. అందుకని సో IV ఇంటూ V అని వచ్చేసాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే IL ఇంటూ V, దిస్ ఇస్ ట్రూ పవర్, అంటే ద పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద లోడ్ కావాలి కాబట్టి ద పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద లోడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హియర్, నాట్ ద పవర్ కన్జ్యూమ్ బై ద వోల్ట్ మీటర్. ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ నేను గ్యాదర్ చేశాను ఇక్కడ. ఈ పవర్ రిమూవ్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ మెజర్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రూ పవర్ అయితే. బట్ సో ఆల్వేస్ మెజర్ పవర్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ట్రూ పవర్, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ మస్ట్ బి సమ్ ఎర్రర్ కంపల్సరీగా వస్తుంది మనకి, అవునా. ఆ ఎర్రర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ చేయాలి కంపల్సరీగా, రైట్. సో దెన్ PM is greater than PT. You can say that from this simply you can say that measured power is greater than the true power, అవునా కదా. measured power is greater than true power, అవునా. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఎందుకంటే PM is equal PL plus PT అంటే రెండు యాడ్ చేస్తే మెజర్ పవర్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ఏ హై వాల్యూ కంపేర్ టు ట్రూ పవర్, రైట్. సో వీ కెన్ సే దట్ పవర్ వాల్యూ PL is equal ఏమొస్తుంది మనకి PM minus PT, PM minus PT. PL is equal to ఈ వాల్యూ సెట్ తీసుకెళ్ళిపోతే PM minus PT is equal to PL, IV into P, right. So this is సో నేను ఫ్రమ్ దీస్ టూ మీటర్స్ నుంచి చిన్న పాయింట్ కంక్లూడ్ చేస్తాను చూడండి. ఎర్రర్ ఈస్ డ్యూ టు, ఒక చిన్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. ఎర్రర్ ఈస్ డ్యూ టు ఇన్ దిస్ మెథడ్ అమ్మీటర్ వల్ల వచ్చింది, అవునా. ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఏమవుతుంది వోల్ట్ మీటర్ వల్ల వచ్చింది, ఎందుకంటే వోల్ట్ మీటర్ కరెంట్ పాస్ అవడం వల్ల సమ్ లాస్ జరిగింది. ఇక్కడ కరెంట్ లో ఏంటంటే సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరగడం వల్ల సమ్ పవర్ లాస్ అవుతుంది. అంటే బోత్ ద మెథడ్ అమాంగ్ బోత్ ద మెథడ్ ఏంటంటే చిన్న పాయింట్ మీరు కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే లోడ్ సైడ్ ఏ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తే దాంట్లో మనకి లాస్ అక్కడ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఈ మెథడ్ మనకి అమ్మీటర్ వల్ల కదా లాస్ జరిగింది, అంటే ఏంటి లోడ్ సైడ్ కనెక్ట్ చేశాను. అలాగే ఈ మెథడ్ చూడండి లోడ్ సైడ్ ఏం కనెక్ట్ చేసాను, వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. సో లోడ్ సైడ్ మీటర్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే
ఎర్రర్ వస్తుంది, చిన్న పాయింట్ అది ఒక బిట్ వస్తుంది, జాగ్రత్త బిట్ అమ్మా. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో. లోడ్ సైడ్ మీటర్, సో ద ఎర్రర్ ఈస్ డ్యూ టు లోడ్ సైడ్ మీటర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, ద ఎర్రర్ ఈస్ డ్యూ టు ఇన్ ద బోత్ ద మెథడ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఈస్ డ్యూ టు లోడ్ సైడ్ మీటర్. లోడ్ సైడ్ ఏ మీటర్ ఉందో దానివల్ల మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ DC పవర్. ఓకే, coming to next class, we can go for that is AC power. Okay, that is already we have discussed that in the last class, the electrodynamic power. Okay, so we can calculate the AC power depends upon dynamometer type of instruments, right? We'll discuss in the next class. Okay, thank you.